Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today I have a new topic to explain, and that is rancidity. Students, actually, the topic belongs kai taluk sati the chemical properties of oil and fat sara. The oil or the fat, your three chemical properties, three chemical reactions, the already previous video we discussed shividi. कम के चे हाइड्रोलाइसिस मंगा वेलेव या मंगा हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन मंग वेलेव नो आगे सर रिलेटेड टॉपिक दे खुरदे मेन पकम नुम्बा निजना मशहूर दे नो दाया मशहूर दे पर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बानी और या पर रेंसिडिटी बानी नो तासो हेडिंग वर्क वाले शई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एक्चुअली दायो केमिकल प्रोसेस दे ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल या दी तवई रेंसिडिटी और या दा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दा मेनली दा मशहूर दे पर रेंसिडिटी बानी क्लियर द स्टूडेंट्स नो ऑक्सीडेशन हम दे चूंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे द फैट्स और ऑयल दा ऑक्सीडाइज कीगी हो बल तरफ ता दा पर रेंसिडिटी प्रोसेस बानी मशहूर दे नो ज्यादा तरह सो रेंसिडिटी याद साथ आई क्लियर द स्टूडेंट्स डिटेल तरफ तजू उस रेंसिडिटी बड़ी डिफाइन कोच व्हाट इज रेंसिडिटी The rancidity this is असल की the spoilage of fats and oils in the food materials by microorganisms to give an unpleasant odor and taste is known as a rancidity. Rancidity, first one define students what is a rancidity. A rancidity. Rancidity, basically the process of slow oxidation of fats and oils. The process of slow oxidation of fats and oils present in food materials, resulting in change of smell, resulting in change of smell and taste in these materials या in them is called a rancidity. या shortcut students तासु सिम्पली के लिए शई are the spoilage of fats and oils in food materials by microorganisms and to produce an odor and to change the taste is called a rancidity. Students, rancidity माने अवल जान पोये कही what is rancidity? Rancidity मंगवे चे the process of slow oxidation. चिकन slow oxidation process की of fats and oils. The slow oxidation में की the fats of the oils. कम fats of oils present in food materials, चावल की मौजूदगी, सालन की मौजूदगी, confectionaries की स्वीट्स की मौजूदगी, fats और oils. चिकन slow oxidation हुई नुस्बा कीगी resulting in change of smell. दगा food material दगे बा smell change कीगी, sour smell, तुर्श smell बा आगे की produce कीगी, and taste दगे जायका चिदा अब change कीगी, दगे taste बा खराबीगी. In them
په دغه میټیریلز کې is called rancidity. یا د spoilage خراب ہونا چې په کار نه راځي of fats and oils او fats چې کله خراب شي کم آئل او فیٹس کم چې فوڈ میټیریلز کې موجود دي سالن کې موجود دي چاولو کې موجود دي کنفیکشنریز کې موجود دي نور میټیریلز کې موجود دي and food materials by microorganisms in the presence of oxygen and moisture to produce an odor and to change the taste is known as rancidity, and this is also called a rancidification process. Students, طریقه دې داسې ده څنګه چې مونږه لږ بیک ګراوند طرف ته ځو دا ډېر امپورټنټ خبرې دي په دې ځان پوهې کې کنسپچوال دي. مونږه رسټینګ یو پروسس وایو کروژن یو پروسس وایو چې د slow and continuous eating away the surface of any metal by various chemicals present in the atmosphere is known as rusting او یا corrosion. یو metal surface چې په آرام slowly gradually خوړل کېږي د هغې کې decrease راځي in the presence of oxygen, moisture and other acidic gases present in the atmosphere دیتا corrosion دیتا rusting وایي. نو سټوډنټس دې مطلب دا دی چې کله موږ یو ریئیکټیو میټل په اوپن ایر کې کیدو نو اکسیجن چاچا اف د ایر ډېر خوشحاله شي او واټر ویپرز هم ډېر خوشحاله شي وایي زموږ خوراک راغی او ډایرکټلی په هغې باندې اټیک کوي دغه واټر ویپرز او دغه اکسیجن او دغه میټل سره ریاکشن کوي او هغه اکسیډایز کوي او په آرام د هغې هغه سرفیس خوري او اخره کې دغه میټل کټ شي. نو چې اکسیجن اف د ایر او واټر ویپرز اف د ایر میټل نه پرېږدي میټل څومره هارډ دی څومره کلک دی څومره سخت دی چې موږ یې نشو خوړی. نو که فرض که موږ چاول اوپن کیدو په ایر کې سالن کیدو بسکټ کیدو جیم جیلیز کیدو یا دین علاوه سویټس میټای ورته موږ وایو هغه کیدو په دغه کې په دغه فوډ آیټمس کې څه دي فیټس اینډ آیلز دي اخو ډېر سافټ دي اخو ډېر خواږه دي. نو اکسیجن اف د ایر او واټر ویپرز په هغې هم اټیک کوي او هغه هم اکسیډایز کوي. خو اکسیډیشن اف میټلز ته څه وایي کروجن او یا ورته رسټینګ وایي او بل طرف ته اکسیډیشن اف فوډ آیټمز کې چې کوم آیل دي فیټس دي نو هغې ته بیا رینسیډیټي وایي رینسیډیفیکیشن ورته وایي. همدغه سیم فینامینا دا سیم میکینزم دی. کلیر د سټوډنټس زو مخکې ټایپس طرف ته ټایپس کې موږ ډسکس کوو اکسیډیشن چې کله کېږي د فوډ میټیریلز مطلب آیل اینڈ فیټس نو یو رینسیډیټي 3 ټایپس دي اکسیډیټیو رینسیډیټي سیکنډ به ډسکس کوو هایډرولیټک رینسیډیټي او تھرډ ون به ډسکس کوو مایکروبیل رینسیډیټي. درې رینسیډیټي پروسس به ډسکس کوو چې اکسیجن د وجې نه څنګه کېږي د واټر د وجې نه او د مایکروبز یا جرمز د مایکرو ارګینزمز د وجې نه څنګه کېږي. نو زو مخکې ټایپس آف رینسیډیټي طرف ته ون بای ون هغه ډسکس کوو. فرسٹ ون سٹوڈنٹس ڈسکس کو آکسیډیټیو رینسیډیټي. آکسیډیټیو د اکسیجن د وجې نه چې کېږي نو آکسیډیټیو رینسیډیټي دې ته اټو اکسیډیشن هم وایي. اٹ از آلسو کالډ اټو oxidation. Auto oxidation process of fats and oils او دې کې به فاول سمیل کریټ کیږي سور سمیل به کریټ کیږي ځکه دې کې ریلیز کیږي الډیهایډ او یا کاربوکسیلیک ایسڈز. It occurs when oxygen is added across a carbon-carbon double bond. It occurs when oxygen is added across the carbon to carbon double bond. کله چې کاربن ټو کاربن ډبل بانډ ته اکسیجن ایډ شي دا کاربن ټو کاربن ډبل بانډ کوم ځای کې دا په ایسټرز کې ایسټرز دي فیټس اینڈ آئلز دي لیپډز دي نو اکسیجن اکراس د کاربن کاربن ډبل بانډ ایډ کیږي. دس ریاکشن از کیټالایزډ بای لایټ. اوس د دې لپاره هغه بیسک بیک ګراوند وایو
چې کله اکسیجن اډ کیږي اکراس د کاربن ټو کاربن ډبل بانډ ریاکشن به هم وایو خو دا غیر لپاره بیک ګراوند ډسکس کوو هغه بیک ګراوند دا دی چې دا ریاکشن به کیټالایز کوي لایټ یا انزایمز او یا میټل آینز this oxidative rancidity reaction is catalyzed by دا به catalyze کوي light first one second one enzymes دا ته micro organisms provide کوي او دې سره سره metal ions catalyst په کې دا استعمالېږي دین علاوه it occurs in fats and oils with high proportion of carbon to carbon double bond it occurs in oil and fats having a high proportion of carbon to carbon double bonds کله چې په آیل آف فیټس کې هائی پروپورشن آف کاربن ټو کاربن ډبل بانډ مطلب انسیچوریشن سیوای نو پاغي کې اکسیډیشن اکراس د کاربن کاربن ډبل بانډ کیږي پاغي بدا اکر کیږي تھرڈ ون د سائٹس آف ریएक्टिविटी آر سائٹس آف ریएक्टिविटी چې کوم سائٹس دي زید جای وقوع دي آر کاربن ټو کاربن ڈبل بانڈز کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ مانی اصل کی اکسیجن اٹیک کی ان دقزے آکسیڈائز کی کاربوکسیلک ایسڈ تے کنورٹ کی دے کین بی کنٹرول ود ان ایکسی آکسیڈنٹ دے کین بی کنٹرولڈ بائی دی ایڈیشن آف اینٹی آکسیڈنٹس اینٹی آکسیډنټس بیا هغه باندې وروسته خبره کوو چې موږ به سپایلیج یا رینسیډیټي پروسس څنګه پریونټ کوو هغه به اینٹی آکسیډنټس وایو سټوډنټس ریاکشن طرف ته ځان سره نوٹ کړئ دا د آکسیډیټیو رینسیډیټي د لپاره هغه بیسیک بیک ګراوند شو اوس کیږي څنګه زو هغه طرف ته دی سکرین شاٹ والی زو ریاکشن طرف ته کلیئر ده chemical reaction representing the oxidative rancidity unsaturated area خبره مو وکړه نو unsaturated area طرف ته به زو چې کوم ځای کې ډبل بانډ موجود دی فور ایگزامپل زموږ سره یو ایگزامپل دی سټوډنټس دا CH2 this is CH this one is CH2 basic skeleton خبره کو چونکه oil of fats that basically esters دی یا lipids you know these are ester in nature the ester دی پدې کې باقاعده ایسټر گروپ دا موجود دی اوس دې کې سټوډنټس زه لیکم CH2 گروپ خدا CH2 گروپ دا سره ریپرزینټ کوم بیا دویم CH2 یا دریم CH2 سلورم CH2 پنځم CH2 او شپږم CH2 دا سي اصل کې دا زی تاسو ته کاربن ریپرزینټ کوي دا کاربن دی دا کاربن دی دا کاربن دی چې دا کاربن دی د دې کاربن دا یو باندې دا د دوری 2 نو there must be 2 hydrogen atom no this bending area this angular area represent CH2 group اوس دې ځکه بیا زموږ سره دا کاربن نمبر 6 دی نو دې کاربن ډبل بانډ دی د CH شو ډبل سره ډبل بانډ کاربن نمبر 6 باندې ډبل بانډ دی او بیا زموږ سره شو R1 دا R1 شو فار ایگزامپل کلیئر ده بیا دلته وګورئ د دې دا یو CH2 گروپ شو سیکنډ ون تھرڈ ون فورتھ ون ففتھ ون او په 6 نمبر کاربن باندې ډبل بانډ دی CH and this will become R2 بیا دا یو اگین د دې کاربن سره بانډ دی خو دا CH2 گروپ دی 1 دا سیکنډ دا تھرڈ دا فورتھ ففتھ او 6 نمبر کاربن باندې بیا ډبل بانډ دی CH او R3 R3 د دې مطلب دا دی چې دا ګروپس تاسو سره R1 R2 R3 دا یا سیمیلر دي او یا سدي ډیفرنٹ دي اوس په دې سایډ چین کې انسیچوریشن شته
دا یو دی unsaturated area دا یو دا او دا یو دا دا که تاسو ته نه ښکاري دا او کاربن نمبر 6 چې دی په هغې باندې ډبل بانډ دی او دا تاسو ټول CH2 ولیکئ دام CH2 ولیکئ دام CH2 ولیکئ دام ولیکئ اینډ سو آن. اوس دې ته اکسیجن چې کله میلاو شي اکسیجن اوس اکسیجن اف د ایر اټماسفیریک اکسیجن نو دې نه جوړ شي R1. اوس دا R1 تاسو په مختلف انداز باندې لیکلی شئ. اکسیډیشن به کېږي په دې ځای کې سټوډنټس دا یو اکسیډیشن به دې ځای کې کېږي دا this area will be oxidized. ځکه چې موږ وختي ووې چې په دې کې سایټ اف ریاکټیویټي کاربن ټو کاربن ډبل بانډ دی نو دلته به بریکینګ کېږي. نو اول دا پورشن ولیکئ R1 دس دا ولیکئ R1 او بیا C دا دی R1 دی بیا C دی this one is C and this is H. دا وګورئ R1CH. نو اکسیجن به دې ایریا ته ایډ شي او دلته به یو ایډ شي دوه اکسیجن دلته ایډ شو کارباکسیلیک ایسډ جوړ شو. بیا دا ایریا R2 ولیکئ R2 او C ډبل بانډ او په دې پورشن کې به اکسیډیشن کېږي. بیا ولیکئ R3 او دلته به اکسیډیشن کېږي R3 او C ډبل بانډ او اینڈ OH. کارباکسیلیک ایسډ فری شو. دا کارباکسیلیک ایسډ ولټایل دي او کارباکسیلیک ایسډ ایسډز دي چې ایسډ دي دے هیو سور اینڈ ټیسټ د دې ټیسټ سور. نو که دغه رینسیډیټي کم آیل او فیټس کې وشوه یا بټر کې وشوه یا ملک کې وشوه نو د هغې چې کله یې موږ سمیل کوو نو هغه سمیل کې ترشي نو هغه ترشي چې دا ولټایل کارباکسیلیک ایسډ جوړ شو. او پلس سټوډنټ دې سره بل څه جوړ شي دې ایریا ته وګورئ دا ایریا به کریټ شي. اوس اکسیډیشن به دې ځای کې کېږي. نو دا بیا وګورئ دوباره دا به شي CH2 CH and this is CH2. اوریجنل سیټ اپ ولیکئ اکسیجن بیا اکسیجن او بیا اکسیجن. کلیر ده. اوس دې ځای کې ستاسو سره C ډبل بانډ او په خپل ځای شته C ډبل بانډ او نیکسٹ C ډبل بانډ او دا هم C ډبل بانډ او. کلیر ده. اوس هم هغه طریقه باندې ولیکئ دا چې 1CH2 ګروپ بیا 2 3 4 5 دا او شپږم کاربن باندې بیا کارباکسل جوړیږي 1 2 3 4 5 او دلته به شي کارباکسل ګروپ دا به کریټ شي. اگین 1 2 3 4 5 6 دا به شي اکسیډیشن دلته مو شو. اگین 1 2 3 4 5 6 دا تاسو د خپل اسانۍ دپاره سټوډنټس د کلیر کټ CH2 لیکئ CH2 لیکئ CH2 CH2 and CH2 یا CH2 دا یو شو دا دو شو دا درې شو دا څلور شو دا پنځه شو نو CH2 هول 5 هم لیکلی شئ. کلیر ده CH2 هول 5. اوس په دې ایریا کې دا ایریا هم اکسیډایز شوه. دې کاربن ته وګورئ د دې کاربن سره هایډروجن خو شته د دې کاربن سره هایډروجن موجود دی. this is carbon and this is hydrogen. خو اکسیجن دوه ایډ شو دلته اکسیجن نو دوه دې ته ایډ شو دوه دلته ایډ شو او دوه دلته ایډ شو ټوټل 6 ایډ شو. بیا دې ایریا ته وګورئ دلته کاربن او هایډروجن خو شته R1CH خو دوه اکسیجن دلته ایډ شو دوه دلته نو 6 دا شو نو 6 یو پورشن ته ایډ شو او 6 بل ته 12 دا ولیکئ 12 اکسیجن. نو سټوډنټس تاسو وګورئ چې دا باقاعده ریاکټیو سایت اکټیو سایت اف پاور اکسیډیشن هغه ډبل بانډ ډبل بانډ کې اکسیډیشن وشو باقاعده اکسیجن ایډ شو او فری ولټایل کارباکسیلیک ایسډ کریټ شو د دې به فال سمیل جوړیږي ټیسټ به چینج کیږي. نو کدا په بټر کې کیږي کدا په آیل کې کیږي کدا په پیټس کې کیږي کدا په ملک کې کیږي کدا په هر څه کې کیږي. خدا زموږ سره اکسیډیټیو رینسیډیټي وا اکسیډیټیو رینسیډیټي د دې ځان سره سکرین شاټ والی او که په دې نه پوهېږي سټوډنټس په دې باندې دا یو نو دا داسې ولیکئ CH2 زر ته لیکمه CH2 او C ډبل بانډ او دین دا ایریا CH2 کوي او دا ایریا بیا CH2 کوي. this area again CH2 this area is CH2 and this area is CH2 and this area is CH double bond CH and then R1 دا دسی او که نورم آسانه وي نو CH2 او دا بل به ولیکئ دا به مو سره ولیکئ دا ما یو پورشن ولیکو دا ما یو پورشن ولیکو داسې هم لیکلی شئ R CH2 O
C double bond O, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, whole 5, CH double bond CH R1. چې څنګه لیکي داسې لیکي که داسې لیکي درې واړه پروشن نو this is CH2 group CH2 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 او دا CH2 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 and CH2 دا carbon 1 2 3 4 5 carbon number 6 باندې double bond create دی carbon number 6 باندې double bond دی clear the students دا ځان سره screen shot والی که بیا هم خامخا تاسو دا کوي دا CH2 شو this represents CH2 group it represents CH2 group this represents CH2 group and so on clear the screenshot دی والی زو students second type تا په دې منځ کې تاسو ته موجود دی hydrolytic rancidity hydrolytic screenshot وشو clear ده okay Second one, hydrolytic rancidity. Hydrolytic rancidity. It occurs more quickly in the presence of heat and moisture. It occurs more quickly in the presence of heat and moisture. څومره چې مور هیټي دا به زیات کویکلی اگر کیږي کم ځای کې چې مایسچر او هیټ دا موجودي مایسچر نمی ځکه چې هایډرولیټیک رینسیډیټي دا واټر کې بریکینګ کیږي ډیورینګ دس پروسیس نو هیټ د بانډ بریکینګ لپاره او مایسچر دا ضروری سیزونه دي دویم نمبر دا فرست ون د دې هغه بیکګراوند شو سیکنډ ون کې تاسو بیکګراوند وګورئ نو دیز آر کیټالایزډ بای لایپیز انزایمز کم مایکرو ارګانیزمز چې په دغه واټر کې موجود دي په ایر کې موجود دي نو هغه پروډیوس کوي لایپیز انزایم نو دیز آر کیټالایزډ بای لایپیز انزایمز چونکه ایکچولی دا لیپیډز دي نو د لیپیډز د بریک ډاون لپاره لایپیز ای مایلیز د کاربوهایډریټس لپاره او لایپیز د لیپیډز مطلب آیل اینڈ فیټس دا غیر لپاره دی دریم نمبر رینسیډ سمیل از ډیو ټو دا په دې کې چې کوم رینسیډیټي یا فاول سمیل راځي ګنده سمیل راځي نو د رینسیډ سمیل از ډیو ټو the release اخراج of fatty acids چونکہ پتہ ہے کہ فیٹی ایسڈز کاربوکسیلک ایسڈز تو فیٹی ایسڈز اگر ایسڈز دی کم چی دا فیٹس دا ہائیڈرولیسس نا اپٹین کی گی دا فیٹس دا بیک گراؤنڈ بریک ڈاؤن نا اپٹین کی گی نا گی تا فیٹی ایسڈز ہوئی دایو بل دارے چی پتہ ہے کہ کل دا آکسیڈیشن کی گی ہائیڈرولیٹک رینسیڈیٹی کریٹ کی گی نو د هایډرا په ذریعہ باندې چې کله بریکینګ اپ پیټس اینڈ آیلز کیږي نو د دې هغه اکټیو سایټس ریاکټیو سایټس څوک دي نو سایټ اف ریاکټیویټي آر سایټس اف ریاکټیویټي آر ایسٹر لنکیج دا یو دی اصل کې دې ځای کې دا ایکټیو سایټ دی دا ریاکټیو سایټ دی ان د ټرایګلیسرایډ کم ټرایګلیسرایډ چې دی اوس ریاکشن طرف ته ځو نو په دې کې ایکټیو سایټ داري په اکسیډیټیو رینسیډیټي کې ایکټیو سایټسو کو کاربن ټو کاربن ډبل بانډ التی به اکسیجن اٹیک کاو او هغه به کاربوکسیلیک ایسډ ته کنورټ کاو بریکینګ به کاو دلته ایکټیو سایټ چې نو هغه ایسټر لینکیج دی دلته اکسیجن او کاربن دلته چونکه پولریټی دا داسي پوزټیو نیگیټیو آلسو اکسیجن هیز ا لون پیر اف الکترونز اور دې پریونشن به موږ څنګه کوو که فرض کومه هایډرولیټیک رینسیډیټي یا سپایلیج اف فیټس اینڈ آیلز پریونټ کوو نو دا غیر لپاره دا موږ ریډیوس کولای شو بای ریفریجریشن reduced can be
reduced by refrigeration at low temperature. Fridge की बमंगा food items कम कीजिए oily fats या बकीदू नो पर low temperature बानी बिया enzymes active ने enzyme inactive कीगी पर optimum temperature बानी आगा maximum activity और enzyme चीज़ दा पर low temperature बानी inactivity नो दा बिया oxidation process निशी कवले या breaking process निशी कवले नो hydrolytic rancidity दा पारा दा basic conditions दी zoo reaction दा पारा कम ची reaction तरफ ता कम ची डेर important है दीने screenshot वाले reaction तरफ तो जो students और reaction में सारा triglyceride दा example दे दा ester linkage दे दायो वो students right side था तासो R1, R2, R3 लिखले शई कदल दिसा R ग्रुप फोली कमा द्रेवाना सिमिलरी दागता सिंपल लिपिड्स वही और क द्रेवाना डिफरेंट या द्व सिमिलरी द्रेम ते डिफरेंट आगे दे बिया कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स वही फर्स्ट वन जली कमा CH2 then CH2 and CH3 दा पोर्शन लिखम पदे बल्कि दा पोर्शन लिखम CH2 a whole 4 then CH3 और पदी की लिखमा CH2 a whole 6 and then CH3 द्रेवण R groups में डिफरेंट वागस्तो यो कि मैं कार्बन वागस्तो 3 along with this carbon 4 शू पदी की मैं कार्बन वागस्तो 4 दादी 5 along with दा नो 6 और पदी की 6 दादी 7 8 पदी की ज़्यादातर चिकन फैटी एसिड डे फॉर ऑयल एंड फैट्स की या पर लिपिड्स की नो आगे की बा इवन नंबर ऑफ कार्बनी नो इवन नंबर ऑफ कार्बन तासो दे जेन अंदाजा लगवले शई कि दा इवन दी 1 2 3 4 1 और 4 दा शो 5 और दा 6 1 और 6 7 और दा 8 नो इवन नंबर ऑफ कार्बन पदी की मौजूदी उस द दे स्टूडेंट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम कीगी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम कीगी का फर्ज कदा यो पोर्शन हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग मशीन नो देनो बिया जुड़ छे डाइग्लिसराइड और कदा द्व के हाइड्रोलिसिस होशी द्व के नो मोनोग्लिसराइड बजुड़ छी और क द्रेवाना ब्रेक शी ने बिया बस सिंपल वापस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल तक कन्वर्ट शी नो मतलब पदे के हाइड्रोलिसिस पार्शियल हम की देशी सिर्फ दा यो पोर्शन की देशी द्वम की देशी और द्रेम की देशी क्लियर दा नो दे के फर्ज का वाटर हाइड्रोलिसिस H2O HOH और कज़ फुल हाइड्रोलिसिस वो कमा पूरा मतलब मॉइस्चर डीरी एंजाइम्स डीरी और दा पूरा प्रोसेस वशी दायो उस दे की चिकम की स्टूडेंट्स ने लग गो रही तरीका बरदी सही तरीका बताई che the oxygen sara lone pair of electrons di और द हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव दे दायो नो दिस ऑक्सीजन will attacks on this partial positive hydrogen पदे बाटेक कई हाइड्रोजन ब पिक in the form of hydrogen ion दे बखपल इलेक्ट्रॉन यूज कई द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन दफारा नो संग ब यूज कई गोरा नदीन ब जुड़ी की CH2 NO अखपल ओरिजिनल बैकबोन ब जुड़ी की दासी लग गो रही the oxygen the lone pair we use की the new bond formation the fara with hydrogen ion this are a new bond जोड़ई दायो और this case पर देजे की मराजी और द केस बा दलती मराजी नुची new bond fara electron use शी electron नु कमे बराशी as a result this bond will be broken down the bond बा break शी break शी द्वारा electron बदी तरह शी वापस बा electron compensation वशी पूरा वशी बे bond की द्वा electrons दी ये इलेक्ट्रॉन द कार्बन दे ये द ऑक्सीजन दे द्वाण इलेक्ट्रॉन दे शिफ्ट शू ऑक्सीजन हॉस्पल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वागस्तो को द कार्बन नेम वाली मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट शो नो दे जे के हाइड्रोजन आयन ची रिमूव की द बॉन्ड बद से शिफ्ट की नो दे बोस न्यू बॉन्ड जोड़ई द दे सरा नो सेकंड वन बस्ता से जुड़ीगी CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O and OH द बशी प्लस CH3 और CH2 then CH2
او یا ځل لاندې لیکم چې لږ آسان شي سټوډنټس دا پلس CH3 CH2 then CH2 then C double bond O and OH دا یو even number of carbon والا fatty acid obtained شو. اوس this will be repeated here دا به repeat کیږي دلته دا lone pair به again attack کوي دلته hydrogen به in the form of hydrogen ion remove کیږي او دا به attack کوي دلته دا یو او دا bond به break کیږي دلته نو hydrogen ion خو دلته attach اخو دا یو دی خو this time بس تاسو سره جوړیږي اول ولې کې CH3 او CH2 whole 4 نو CH3 د سیم لیکلی شي CH3 CH2 او whole 4 CH3 CH2 whole 4 او C double bond O ته به OH اٹیچ شي C double bond O and OH اوش کلیئر ده او نیکسٹ به داسې دلته موشي سټوډنټس بالکل سیم ټو سیم دا به ریپیټ شي که فرض کا فل هایدرالایسیس کیږي دا بانډ به بریک شي دلته او دا بانډ به بریک شي دلته په دې به کریټ شي پازیټیو چارج او دا یو به نیگیټیو چارج به راشي دلته به اټیچ شي نو دلته به ستاسو سره کریټ شي CH3 CH2 whole 6 CH3 CH2 then whole 6 CH3 CH2 whole 6 C double bond O and OH C double bond O and OH ستاسو سره درې قسمه درې ډیفرنٹ فیټي ایسیډز obtained شو چونکه دا فیټس د هایدرالایسیس نه د بریکینګ نه obtained شو ځکه ورته فیټي ایسیډز وایي نیمز به د دې صحیح دا فرست ون زموږ سره 4 کاربن والا دی 1 2 3 4 نو this one is called butyric acid butyric acid دته بیوټاریک اسید ځکه وایي چې دا په بټر کې موجودي په رینسیډ بټر کې موجودي ځکه بیوټاریک اسید دی د بل یو ته وایي کیپرویک اسید سیکنډ ون ته کیپرویک اسید وایي یا کاربن 1 دی او 4 دا دی 5 یو دا نو دې ته هیگزانویک اسید هم وایي هیگزانویک اسید په دې کې کاربن 8 دی اصل کې خو کامن نیم کیپرایلیک اسید دی کیپرایلیک اسید دی دا برا کیپرویک دا کیپرایلیک اسید دی نور تاسو لیکلی شي 1 او 6 دا دی 7 او 8 نو ډیکانویک اسید ډیکانویک اسید بیوټانویک اسید هیگزانویک اسید ډیکانویک اسید او په دې کې کاربن 4 دی 1 2 3 4 او په دې کې دی 1 او 4 5 او 6 دی په دې کې 8 دی نو ایون نمبر اف کاربن ایٹم په ریپیټ ایسیډز کې موجودي سو سټوډنټس دس از هایدرولیټک رینسیډیټي رینسیډیټي وشوه خو هایدرولیټیکلی د واټر په ذریعه باندې واټر او ما تاسو وی چې کدا ټرایګلیسرایډ دی دا او په دې کې پارشل هایدرالایسیس وشو نو دا پورشن به سیم ټو سیم پاتې شي دا به ډایګلیسرایډ ته کنورټ شي او کدا دوه پکې اکسیډایز شو بریکینګ دلته وشو نو مانوګلیسرایډ ته به کنورټ شي او که فرض کا از دیٹ سیم ټایم دا څنګه چې موږ ولیکل داسې وشو نو بیا به از ا هول دا کنورټ کیږي فیټي ایسیډز ته او اوریجنل چې کوم ټرای هایډریک الکوهول دی ګلیسرول هغه به obtain کیږي کلیر دا ځان سره دا نوٹ کړئ لږ لاست ون مایکروبیل طرف ته ځو مایکروبیل رینسیډیټي طرف ته سټوډنټس third one طرف ته ځو third one microbial rancidity what is microbial rancidity this type of rancidity, this type of spillage of food items in which island pests are present, these are due to microorganisms. Microorganisms such as bacteria, mold, yeast use their enzymes to break down the chemical structure in oil and fats. In oil and fats and produces unwanted या unpleasant odors and flavors. Students पर microbial rancidity की सीखेगी पढ़ी कि microorganisms एक कई action कई आगा enzymes produce कई आगा enzymes बिया lipids कम ची fats and oils दी आगा break कई दागे break down कई small components था fatty acids और alcohols था नो microorganism दागे example दी bacteria दे mold दे yeast दे दाखपल enzyme use कई
او د فیټ اینڈ آیل مطلب د لیپډ چې کوم کیمیکل سټرکچر دی یا په آیل او پیټس کې چې کوم کیمیکل سټرکچر دی نو هغه بریک کوي او انوانټډ یا ان پلیزنٹ اډر او سره فلیور ذائقه دا کریټ کوي. سیکنډ ون water needs to be present for microbial growth to occur. چونکه د مایکرو ارګانیزمز د وجې نه دا پروسس کیږي نو د مایکرو ارګانیزمز د گروث لپاره پراپر یا ایډیکیټ اماونٹ اف واټر پکاري نو پکار چې مناسب اوبه موجودي چې مایکروبز گروث کوي التا دغه یو. دین علاوه it can be prevented by sterilization process. که پرس که موږ مایکروبیل رینسیډیټي پریونټ کوو نو موږ به په کم پروسس باندې سټیرلایزیشن باندې. هایډرولیټیک رینسیډیټي موږ په څه پریونټ کوله په فریزینګ باندې ریفریجریشن باندې پاغي باندې او اکسیډیټیو رینسیډیټي موږ په څه پریونټ کوله په انټي اکسیډنټس باندې چې هغه اکسیجن لري وساتي د فیټس اینڈ آیلز نه. نو سټیرلایزیشن اصل کې سټرانګ هیټینګ پروسس دی نو چې سټرانګ هیټینګ وشي نو چې کم واټر پکار دی د مایکرو ارګانیزم د گروث لپاره اب ایواپوریټ شي اب مناسب مقدار کې نه نو مایکروبز یا جرمز چې دي اب ډایټ شي اب مړ شي نو بیا هغه انزایمز نه سیکریټ کوي او چې انزایمز نه نو دغه لیوینګ کیټالیسټ نه بغیر آیل اینڈ پیټس د آیل او پیټس هغه سټرکچر چې دی هغه بریک کیږي نه. سو سټوډنټس دیز ور آل اباؤٹ د رینسیډیټي یا رینسیډیفیکیشن پروسس او د هغې چې کوم ټایپس وو. نیکسټ به انشاءالله زه یو ویډیو اپلوډ کوم په څه باندې هاو ټو پریونټ this rancidity process. اوس که په دې کې شاملو ما نو بیا ډېر لینتي کېږي دا ویډیو تاسو بور کېږئ د دې سکرین شاټ والی او ویټ فار دا نیو ویډیو which will be upon the how to prevent the rancidity process.